Good afternoon everyone. Welcome to Only Competition. আমি আহি গৈছো DHS আৰু এটা প্ৰেক্টিস সেশনৰ লগত আৰু আজিৰ প্ৰেক্টিস সেশন আৰু যোৱা কালি যেটো আমি প্ৰেক্টিস সেশন হৈছিলে তাৰে PDF টো যদি আপোনাক লাগে তেন্তে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আজিতে জয়েন কৰি দিয়ক এই ক্লাসটো শেষ হোৱাৰ পিছতে টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনাক যিমান আমি ক্লাস কৰিছো ইউটিউবত গোটেইখিনি PDF দি দিয়া হ'ব ইতিয়ালৈকে যদি জয়েন কৰা নাই তেন্তে ইউ কেন জয়েন আচ্ছা দুটা আৰু ৱে আছে এটাটো হৈ গল আপুনি QR code to di join koriba pare second to hol je apuni description box je QR code to scan hua nai ba apuni poa nai tente eta kaam koribo easier way hoy description box ot jao aru tar pisot tate telegram channel or link to dia ase so let's start with a new session aru a session to aji jodi amar hek hoi jay tente amar previous year question or jikhini session asile gote khini question amar hek hoi jabo I think ekhot ke uporor question ami discuss kori loiso aji sage ekhor uporot hoi jabo italhoike koa nai aji sage hek hoi jabo let's see. Let's start with the first question. Choose the word or phrase nearest in the meaning to the keyword antagonist. Now, যোৱা কালি আমি এটা শব্দ চাইছিলো protagonist. কি কয় opposite সুধিছিলে actually protagonist নহয়. এটা question আছিলে মোৰ session তো মনত পৰা নাই. I think ইয়াৰে আগৰ এটা sessionত হিৰোৰ opposite মানে female. হিৰো তো আপোনাৰ male হয়, female কি হ'ব? Female আপোনাৰ heroine হ'ব. Now হিৰোক আমি কি বুলি কওঁ হিৰোক আমি protagonist বুলি কওঁ protagonist now protagonistor opposite কোন হয় protagonistor opposite antagonist হয় মানে জনে causeৰ against ত আছে someone who is against the cause right so therefore antagonistor কি দিছে synonym word or phrase nearest in the meaning so synonym দিছে so what is the opposite of the synonym hostile pluralistic mockery and aghast yet correct answer ki hobo correct answer hobo yes apunaloke ekdom thik dise hostile mane opposition ot jodi apunar konoba uthise right antagonist refers to someone who is hostile or opposed to another apunar against jon hoy tak ami antagonist buli kobo paru ba real cause or against jodi konoba thake tak ami antagonist buli ko Moving on to the next question. Choose the word or phrase nearest in the meaning to the keyword appertain. So appertain or opposite word or near synonym hodise. Synonym hodise apunak appertain. Now appertain mane ki hoy? Appertain mane hoy kiba eta bostur logot apuni jodi closely related hoy. যদি আপুনি related হয় তেন্তে আপোনাক appertain বুলি কোৱা হ'ব right closely something is related মানে appropriate so the correct answer is option C to be appropriate moving on to the next question appertain means to belong or relate properly to something so আপুনি যদি কিবা এটা বস্তুৰ লগত relate কৰে বা কিবা এটা বস্তুৱে বেলেগ এজন বস্তুৰ লগত আপোনাৰ relate হয় তো হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ appertain বুলি কওঁ moving on to the next question Ram is showing signs of senility antonym of senility senility antonym ki hobo yat underline lekha ase underline ma koa nai underline etu senility now Ram is showing signs of senility what do you mean by senility senility mane hoy apunar বয়সৰ লগে লগে যিমান আপোনাৰ বয়স বাঢ়ি গৈ আছে হিমানে আপোনাৰ strength তো কমি গৈ থাকে right so যেটা তুমি পোৱালি থাকা when you are born you have no strength আপোনাৰ তাত logical strength তো নাই হ'ব পাৰে physical ইমান physical strength তো না থাকে কিন্তু লাহে ধীৰে এটা age লৈ let's say আপোনাৰ this is a bracket of 20 to 30 years যেটা আপোনাৰ age a bracket ত থাকিব নহয় তেটা আপোনাৰ maximum strength থাকে আৰু তাৰ পিছত 30 ৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ strength তো ধীৰে decrease হৈ গৈ থাকে until and unless of course you die right so g a decrease to আহিছে as a decrease to আহিছে হে decrease to কে আমি কি বুলি ক decline of old age বা weakness এটুকে আমি কি বুলি ক এটুকে senility বুলি কয় আৰু তাৰে synonym আপোনাৰ কি হ'ব sorry antonym কি হ'ব antonym হ'ব virality মানে আপোনাৰ strength to increase হৈ গৈছে senility মানে decrease হৈ গৈছে virality মানে increase হৈ গৈছে okay so correct answer is option A senility refers to the weakness and decline of old age ঠিক আছে আপোনাৰ age to যে কম হৈ গৈছে so its opposite is virality মানে কি হয় vigor or strength মকলো না শক্তিটো আপোনাৰ যেটা বাঢ়ি গৈ থাকে হেতুকে আমি virality বুলি কওঁ moving on to the next question choose the antonym of the underlined word the superintendent looked very grumpy grumpy শব্দটোৰ meaning কি হয় what do you mean by grumpy
নাও গ্ৰাম্পি মানে হয় যেটা আমাৰ খং উঠি থাকে মুখখন কিবা এনে কলা পৰি থাকে যে মুখখন কিয় কলা কৰি আছে খং উঠি আছে বা ডিসএপয়েন্টেড হয় আপুনি হেতু হয় আপোনাৰ গ্ৰাম্পি যেটো আপোনাক বস্তু লাগে হেতু আপুনি পোৱা নাই বা কোনোবাই আপোনাৰ ওপৰত খং কৰি দিছে আপোনাৰ মুখখন এটা হৈ যায় না যে মোৰ ওপৰত খং আছে আজি দিনটোৱে বেয়া সো হেতু আপোনাৰ যে মুড হয় হে মুডটো আপোনাৰ হৈ যায় গ্ৰাম্পি গ্ৰাম্পি হ'ব খঙৰ লগত ৰিলেটেড ইৰিটেশনৰ লগত ৰিলেটেড অপোজিট কি হ'ব লাগে honest hobo noare efficient hobo noare surely hobo noare correct answer ki hobo yes pleasant jeta apuni irritated nohoy jane apuni Arunachal Pradesh ঘুরিব গলে এটা রাস্তাত আপনার ল্যান্ডস্লাইড হইছে পানি রাস্তাতে ওয়াটারফল হই গৈছে ইরিটেট হই গল যে জিতু রাস্তা আপনি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টাত পার করিব লাগে হেতুৰ কাৰণে 5 ঘন্টা লাগিছে কিন্তু যেটা আপনি হেখিনি রাস্তা পার কৰি অৰুণাচল পাইছে লেটস সে আপনি শেৰগাঁও গৈছে বা আপনি তাৱাং সাইড গৈছে ধুনিয়া সিনারি বৰষুণ পৰি আছে মানি লৈছো তাতেও বৰষুণ পৰি আছে সো এটা ধুনিয়া সিনারি দেখি পেলাই আপুনি আপোনাৰ যে মুড হে মুডটো ৰিফ্ৰেশ হৈ গল নাই প্লেজেন্ট মানে হয় আপোনাৰ শান্তি সুখক আমি প্লেজেন্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে প্লেজেন্ট মানে হ্যাপিনেসৰ লগত আপুনি ৰিলেট কৰিব পাৰে ৰাইট সো অপোজিট ইজ প্লেজেন্ট মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন চুজ দ্য word opposite in the meaning of the keyword lurid so luridৰ opposite কি হ'ব lurid মানে হয় something যেটো আপুনি এক্সপেক্ট নকৰে এক্সপেক্টেশনতকেও বেছি বহুত বেয়া ঠিক আছে যেটো আমি জানে নরমালি যদি মই আপোনাক কওঁ যে সুৰ হৈছে বা কোনোবাই কাৰোবাক মাৰি পেলাইছে জেনাৰেলি আপুনি কি ভাবে আমি পিকচাৰ বিলাকত যে গুলি মাৰা দেখি পাবা সাকু মাৰি ফেলে মাৰি পেলাও দেখি পাও কিন্তু তাৰ পিছত এনে ধৰণৰ দিল্লীৰ পৰা যে কেছটো আহিছিলে যদি আপোনাৰ মনত আছে ৰাইট সো হেনে ধৰণৰ কেছ গ্ৰুসাম দেখিব নোৱাৰি চাব নোৱাৰি ভাবিব নোৱাৰি হেতু বস্তু সো হেনে ধৰণৰ বস্তুকে আমি কি বুলি কওঁ lurid বুলি কওঁ ওকে that is known as lurid এতে কি উদিছে অপোজিট সো lurid হৈ গৈছে আপোনাৰ gruesome মানে খুবে বেয়া shocking these are all synonym gruesome shocking এবিলাক হৈ যাব synonym সো ইয়াৰে অপোজিট কি হ'ব what will be the opposite murky dismal ignorant নে mild murky মানে হয় not clear murky waters বুলি কয় নহয় not clear murky মানে হয় not clear ignorant মানে আপুনি নেজানে অলৰেডি আপুনি এটো কথাটো গমে পায় সো therefore correct answer কি হ'ব correct answer হ'ব option D mild unpleasantly bright so lurid describes something vivid shocking or gruesome so its opposite is very mild moving on to the next question choose the word opposite in the meaning of manifest now manifest শব্দটো আপুনি জানে সাগে because যি কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যদি আহে যি কোনো পলিটিক্যাল পার্টি আহে হিয়তে নিজৰ ম্যানিফেস্টো দি দিয়ে ম্যানিফেস্ট মানে হয় এটা বস্তু আমি ক্লিয়াৰ বা obviously চাব গৈ আছো ম্যানিফেস্ট something which is very clear murky dark gloomy yes synonym হৈ যাব now manifest মানে কয় না ম্যানিফেস্টেশন কৰিব লাগে যে আপুনি এটা সরকারি চাকৰি পাবলৈ গৈ আছে তো ম্যানিফেস্ট কৰক মানে আপুনি নিজকে ইমাজিন কৰক যে অলৰেডি আপুনি সরকারি চাকৰি এটা পাই গৈছে right so therefore you can clearly see yourself যে আপুনি অসম আৰক্ষীৰ অসম পুলিচৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধিছে আপুনি জবলৈ যাব স্টাৰ্ট কৰিছে বা আপুনি ADRE পাস কৰি ফেলে এটা সরকারি চাকৰি প্ৰাপ্ত কৰিছে আৰু সরকারি চাকৰিলৈ গৈ আছে so এই যে ইমাজিনেশনটো আপোনাৰ চকুৰ ভিতৰত একদম ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে মাইন্ডৰ ভিতৰত এটা পিকচাৰ বনি গৈছে therefore manifest is clear or opposite কি হ'ব পাৰে unmistakable হ'ব নোৱাৰে apparent হ'ব নোৱাৰে irrelevant হ'ব নোৱাৰে the correct answer is obscure now obscure মানে কি হয় obscure মানে কিবা এটা বস্তু যদি লুকাই আছে opaque শব্দটো শুনিছে নহয় opaque মানে যিটো আপুনি থ্ৰু চাব নোৱাৰে obscure মানে হয় অকমান হাইড কৰা আছে বস্তুটো হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ অপশন সি মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন চুজ দা word or phrase nearest to the meaning of the word abase এটা তো আনসার অলরেডি আপুনি দেখিয়ে পাই আছে কি হ'ব আনসার কি হদিছে নিয়ারেস্ট ফ্রেজ মানে সিনোনিম হদিছে ওকে abase generally a শব্দটো যদি আপোনাৰ বেলেগ এটা শব্দৰ আগত লাগাই থাকে নহয় ইট ইজ অলৱেজ নেগেটিভ মানে অলৱেজ বুলি নহয় মেজৰিটি অফ দি টাইম নেগেটিভে হয় অপোজিট কথা পাতি আছো আমি abase মানে কি হ'ব যদি আপোনাক কোনোবাই
তল দেখাইছে right someone is showing you down মানে আপোনাৰ কথা বেয়াকে কৈ আছে ঠিক আছে আপোনাৰ সমুখতে সবুৰ সমুখতে আপোনাক গালি পাৰি দিছে অফিসত সো হেতুকে আবেস বুলি কম আমি ডিগনিটি টু আপোনাৰ যদি লোৱাৰ কৰি দিয়া হয় হেতুক আবেস বুলি কোৱা হয় সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ সিনোনিম কি হ'ব হিউমিলিয়েট কৰা বা ডিগ্ৰেড oneself right humiliate or degrade oneself moving on to the next question choose the word or phrase nearest to the meaning sham boli na sham boli ko actually what is the synonym synonym hobo sham mane nohoy eto ami duplicator logot ব্যবহার কৰো sham business boli hunise sage apnaloke sham sham business mane which is not original real নহয় original নহয় আপোনাক কি কয় আপনার চকুত হে ধুলি হে কৰি আছে right he refused to abase himself by begging for money yes correct parag okay so sham শব্দটো মানে হয় something which is pretended which is not real আপুনি just দেখাৱা কৰি আছে হেতুক আমি sham বুলি কম so therefore correct answer will be এতে কি হদিছে nearest yes synonym হদিছে so therefore option c will be the correct answer which is pretense the correct answer will be pretense sham means something false মই কৈছো নহয় যে something which is not original যেটো বস্তু original নহয় moving on to the next question pick the wrongly spelled word ইয়াৰে ভিতৰত চাৰিটা শব্দ আছে ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো শব্দৰ স্পেলিং wrong so dhs ত ইটা আমি নতুন কে এটা বস্তু দেখি পালো ইয়াৰে আগত I think যোৱা কালিৰ সেশনত দেখি পাইছিলো এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে যত স্পেলিং wrong spelling আপোনাক মাৰ্ক কৰিব দিছিলে ইয়াত আপোনাক correct spell which of the wrongly spelled yes again wrong spelling e apunak ako anibo dise je yare bhitorot chaita option ase tar bhitorot eta option is wrongly spelled ki hobo eto autopsy autopsy autocratic ठीक है ऐसे autocratic awkward akward asylum asylum so मोर मुखेरे आंसर तो ओलाय গৈছে awkward স্পেলিং নহয় a k নহয় a w k হয় অ শব্দটো a w ৰে স্টার্ট হয় so a w k w a r d is the correct spelling awkward spelling কি হ'ব a w k awkward w a r d awkward okay moving on to the next question pick the wrongly spelled word again wrongly spelled word I say yare bhitor now this is a little hard yare bhitor kontu spelling wrong hoy abnormity aberration abstinent abstention awkward nohoy awkward hobo yes okay prerna pretense bully last question answer disile okay now tell me yare bhitorot which word is wrong the word which is wrong is abstinent abstinent or correct spelling ki hobo a b s t i n e n t okay abstinent moving on to the next question oh passage to anibo pahisu moi eto question bad diok passage to moi anibo pahuisu মই পিছত আপোনাক দি দিম প্যাসেজ তো এই কোশ্চেন বিলাক আমি নেক্সট ক্লাসত কৰিম প্যাসেজৰ যেগিটা কোশ্চেন আছে देयर वाज अ पैसेज हे पैसेजर क्वेश्चन হয় এগিটা প্যাসেজৰ স্লাইড তো আনিব পাহৰিছো মই let's start with this one Mr. Nehru's speeches always brought out his dash for India and the well-being of its dash কি হ'ব লাগে आंसर Mr. Nehru's speeches always brought out his dash for India. India karone ki? Ita Mr. Nehru was first prime minister of India. So therefore sadness for India to hobo nware because India karone proud hobo manujon jitu matir karone apuni fight korise he fight to koi fele independent koaise hetur karone apni sad to hobo nware sadness hobo nware greatness hobo pare joy hobo pare love hobo pare baki tinokta positive hoy positive okay let's see so out his dash for India and the well-being of its what well-being of its residents okay well-being of its land hobo nware landor karone nohoy manur karone hobo so option B hobo lage ne option D hobo lage what should be the answer
greatness. So ইয়াত আপুনি option B ও দেখি পাইছে, option C. Let's see option B কি কয়. Mr. Nehru's speech always brought out his greatness for India. Na. So, ete meaning to banana. Mr. Nehru's speeches always brought out his greatness. So, Mr. Nehru's greatness or kotha to speech ot koa nai. Ki koise India kotha koise. So, India karone Mr. Nehru's monot ki asile? India karone Mr. Nehru's monot asile prem, morom. So, love for India. Greatness for India na hoy. India's greatness hole India's greatness buli kolu hoy. Kintu for যেহেতু লেখা আছে in that particular case আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব love for India and the well being কাৰ well being হ'ব so lover লগত আমাৰ কি আছে lover লগত আছে people so well being of its people এনে ধৰণে আপুনি চাব লাগিব যি সকল ষ্টুডেন্টে অপচন বি কৈছিলে গম পালে না অপচন বি কিয় নহব যদি ইয়াত মই গ্ৰেটনেস লগাই দিলো হয় brought out his greatness লেখা আছে মানে কাৰ গ্ৰেটনেছৰ কথা পাতি আছো মিস্টাৰ নেহৰুৰ গ্ৰেটনেছৰ কথা পাতি আছো মিস্টাৰ নেহৰুৱে নিজৰ গ্ৰেটনেছৰ কাৰণে কিয় স্পিচ দি থাকিব একো মতলব নাই হেতু কথা ৰাইট মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন men with great dash and knowledge are usually very polite and dash যি সকল মানুহৰ তাতে নহয় বহুত মানে যি সকল মানুহে বহুত বেছি পঢ়িছে বা এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে হিহতক আপুনি দেখি পাব বেছি মানে উৰি না থাকে আৰু পোলাইটলি সবুৰ লগত কথা পাতিব যাৰ তাত বহুত টকা পইচা আছে তাৰ লগত যেনে ধৰণে কথা পাতিব এটা গৰীব এটা দৰিদ্ৰ মানুহৰ লগত হেনে ধৰণে কথা পাতে হাম্বল হৈ থাকে ৰাইট সো देयरफॉर ইয়াত কি হ'ব লাগে men with great wisdom ambition wealth foresight এটা আপুনি এটা শব্দ দেখি পাইছে ন FORE মানে হয় ফৰৱাৰ্ড আগত foresight that means ফিউচাৰৰ বস্তু আপুনি যদি আগতেয়াকে দেখি পায় হেতু যেনে ফৰচুন টেলাৰ শুনিছে নহয় এই ফৰচুন টেলাৰকে ফৰসাইট বুলিও ক'ব পাৰে মানে আগতে আপুনি সব দেখি পায় সো ফৰসাইট হ'ব নোৱাৰে ইট ইজ নট ফৰসাইট wealth polite and cruel হ'ব নোৱাৰে সো অপচন সি হ'ব নোৱাৰে বিকজ সেকেন্ড অপচন তো আমাৰ কি হ'ব polite যদি পজিটিভ দিয়া আছে এন্ডৰ পিছত নেগেটিভ লিখিব নোৱাৰো পজিটিভ শব্দ লিখিব লাগিব obscure নেগেটিভ শব্দ obscure না obscure so yat lekha ase sorry ambition men with great ambition and knowledge are usually very polite and obscure nohoy the correct answer is option A the men with great wisdom jar tat bahut beshi knowledge ase hetu experience ereo ahibo pare ba manujone khub beshi kitabo jodi pohise tar pore wisdom ahibo pare are usually very polite and humble right grounded buli je koy humble or aru eta synonym ase that is grounded. So correct answer ki hobo option A hobo. She had foresight to bring an umbrella. Yes, correct. Parag. Moving on to the next question. The friend writes faster than me, than myself, than I, than self. Koa ki hobo. What should be the answer? Jua kali ene dhoroner bahut gita question ami korisu. Moi apunalokok ki koisilo? Jodi ami yat subjective law bostu to comparison to apuni ki lobo lagibo subjective lobo lagibo so the friend writes faster than I hobo okay faster than I hobo faster than me nohoy mane apuni subjective objective koribo noare comparative or case comparative subjective or logot subjective koribo lagibo ba apuni objective or logot objective koribo lagibo moving on to the next question dash the grace of God we all reach safe and sound যে ভগৱানৰ কৃপাত আমি ঘৰ ভালে ভালে আহি পাইছো আই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ 2 দিন 3 দিন আগত আপুনি যদি মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আছে আপুনি গম পাইছে মই এটা ভিডিও দিছিলো ৰাতি somewhere around 9টা 10টা বাজিছিলে বিকজ গোটে গুৱাহাটীখন আইল্যান্ড হৈ গৈছে সো মই গম নাপাও এটা অফিচৰ পৰা ওলাই যাও কেনে মই এটা ভিডিও পঠাই দিছিল যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা হয় তেন্তে মোক এটা ৰাস্তা কৈ দিয়ক জু ৰোডৰ পৰা লখৰা লৈকে কেনেকে যাব পাৰো যত মই পানী নাপাও হেতু ভিডিওৰ বালু আপোনালোকে উত্তৰ দিয়া নাই হেতু বেলেগ কথা বাট এনিৱেজ by the grace of God I reached home safely মই ভগৱানৰ কৃপাত বেছি পানী পোৱা নাই এ নহয় যে পানী পোৱাই না পানী পাইছো গাড়ীখন ডুবিছেও কিন্তু still by the grace of God গাড়ীও বেয়া হোৱা নাই ময়ো বেয়া হোৱা নাই ৰাখিব লগাও হোৱা নাই so it is
by the grace of God. কোনটো preposition লগোৱা হয় option A লগোৱা হয় by the grace of God we all reach safe and sound. Okay, moving on to the next question. The courier company luckily delivered the letter rightly on time, right on time, on right time, right by time. কি হ'ব লাগে? এটো একচুয়ালি এটা ইডিয়াম হয় আৰু এই ইডিয়াম কি হয় হা ইডিয়ামে বুলি ক'ব পাৰো ইয়েস এই ইডিয়ামটোৱে কি কয় যে যেটো সময়ত লাগে সেই সময়টোতে আমি যদি বস্তুটো পাই যাওঁ ফৰ এক্সাম্পল দ্য ট্ৰেইন ষ্টাৰ্টেড ৰাইট অন টাইম মানে যেটো শিডিউলত দিয়া আছিলে যে 9:30 আপোনাৰ শিডিউলটো আছে যেটো টাইমত আপোনাৰ শিডিউলটো দিয়া আছে লেটস সে 2টা বজাত শিডিউলটো দিয়া আছে 2টা বজাতে ট্ৰেইনটো যদি ওলাই যায় তেন্তে আপোনাৰ কি হ'ব দ্য ট্ৰেইন ইজ ৰাইট অন টাইম একদম টাইমত আপোনাৰ ট্ৰেইনটো ওলাই গৈছে সো দ্য ফ্ৰেজ ইজ ৰাইট অন টাইম ৰাইটলি অন টাইমো নহয় অন ৰাইট টাইমো নহয় ৰাইট বাই টাইমটো একদমে নহয় আপোনাৰ কনফিউজন একচুয়ালি বি আৰু সিৰ মাজত হ'ব পাৰে বিকজ অন ৰাইট টাইম আমি বহুতবাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে ট্ৰেইনটো আমি চাই আছো আচ্ছা এটা কোচবিহাৰ পাইছে অন ৰাইট টাইম আছে আমি শুনিছো আমাৰ মা দেউতাৰ পৰা শুনিছো যে ট্ৰেইনটো ৰাইট টাইমত আছে মানে যেটো টাইমত চলিব লাগে যেটো টাইমত যেটো জায়গা পাব লাগে সেই টাইমটোত পাই আছে অন ৰাইট টাইম কিন্তু ৰাইট অন টাইম মানে কি হয় ৰাইট অন টাইম মানে হয় যেটো সময়ত মোক লাগে বা যেটো নিৰ্দিষ্ট সময় আছিল সেই সময়টোতে যদি বস্তুটো হৈ যায় যেনে ইটা আপোনাক চাকৰি লাগে চাকৰি লাগিলেহে আপুনি বিয়া কৰাব পাৰিব এটা মুদ্দৰে বুঢ়া কাললৈ আপুনি ওয়েট কৰি থাকে বিয়াই নহব 40-45 লৈ বহি থাকিব আপোনাৰ বিয়াই নহয় সো ৰাইট অন টাইম আপোনাৰ বিয়া কেতিয়া হ'ব যেটা ৰাইট অন টাইম আপুনি জব পাই যাব ৰাইট যে 23-24 তে মোৰ চৰকাৰী চাকৰি লাগি গল 2-3 বছৰৰ মই এক্সপেৰিয়েন্স লৈ ললো 27-28 ত ম্যাৰেজ হৈ গল সিম্পল ৰাইট সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন বি মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন হি ৰিকুৱেষ্টেড her -5 rupees he requested her -5 rupees so মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম he requested বা he মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বা তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে 5 টকা মোক দি দিয়া 5 টকা মোক যদি দি দিয়া এটো বস্তু মই কওঁ টু বৰো her বুলি আমি লিখিব নোৱাৰো ওকে এটোটো আমি লিখিব নোৱাৰো টু বৰো him বুলিও লিখিব নোৱাৰো বৰো মানে কি হয় বৰো মানে লোৱা হয় so he requested her to কি কৰিবলৈ কৈ আছে যে তাক 5 টকা দিব লাগে ৰাইট তাক অপশন এ কোনে লিখিছে he requested her to lend her অপশন এ কেনেকে হ'ব ভাই to lend her কেনেকে হ'ব অকল এজন প্ৰেৰণাই কাৰেক্ট হা প্ৰেৰণা আৰু ব্যাটম্যান নট ব্যাটম্যানে কাৰেক্ট আনসাৰ লিখিছে অপশন এ কেনেকে হ'ব to lend her কেনেকে হয় he requested her এটা তো তাইকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু তাইকে কৈছে যে তুমি 5 টকা লৈ লোৱা তাইৰ পৰা 5 টকা খুজিছে যেহেতু 5 টকা খুজিছে তো কি হ'ব to lend him তাক 5 টকা দিবলৈ হি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে সো কি হ'ব অপশন সি হ'ব মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন I first dash him in 1966 প্ৰথমবাৰ তেখেতক মই লক কেটা কৰিছিলো 1966 ত লক কৰিছিলো সো লক কৰাক এটো past tense ত আমি কি বুলি লিখিম যেহেতু সোয়া এটা বস্তু মই কৈ দিও বহুত ষ্টুডেন্টৰ এটো কনফিউজন থাকে স্যাৰ আমি প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু past tense কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে না এই বস্তুটো আপুনি মনত ৰাখিব past tense জেনাৰেলি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যেটা ডেফিনেট টাইম আপুনি পাই যায় নিৰ্দিষ্ট পাষ্টৰ টাইম যদি আপোনাৰ হাতত থাকে তেন্তে আপুনি past tense ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেনে ইয়াত লেখা আছে 1966 এটা নিৰ্দিষ্ট বছৰ আপোনাক কোৱা হৈছে সো যেহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট বছৰ আপোনাক কোৱা হৈছে 1966 দ্যাট মিন্স ইয়াত আমি সিম্পল past tense মানে ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম So therefore কি হ'ব আনসাৰ meet তো হ'ব নোৱাৰে have met হ'ব নোৱাৰে had met হ'ব নোৱাৰে কারেক্ট আনসাৰ হ'ব verb second form এটা আছে that is met option C moving on to the next question some friends dash to meet me tomorrow অহা কালি আহিবলৈ গৈ আছে that means future tense কথা পাতিবলৈ গৈ আছে so future tense কথা পাতিবলৈ গৈ আছে future tense কোনটো আমাৰ ইয়াত statement আছে হেতু চাই লওঁ come হয় আপোনাৰ
simple present tense direct মই একোই নাজানো ইংলিশ পঢ়িবই নাজানো অকল টেকনিক্যাল জানো বস্তুবোৰ কাম আপোনাৰ কি হয় simple present tense so simple present tense তো হ'ব নোৱাৰে কিয় হ'ব নোৱাৰে because tomorrow লেখা আছে so option a হ'ব নোৱাৰে have come হয় আপোনাৰ present perfect tense right it is present perfect tense again আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো আমাক কি লাগে আমাক future tense লাগে came এটো তো হ'বই নোৱাৰে because it is verb or second form which is past tense so এটো তো একদমে হ'ব নোৱাৰে so correct answer কি হ'ব are coming some friends are coming to meet me tomorrow অহা কালি মোক লগ কৰিবলৈ আহি আছে yes option D is the correct answer she was dashed that she could not sleep she was very excited that she could not sleep তাই শুব পৰা নাই সেই কাৰণে বহুত এক্সাইট হৈ আছিল হেতুটো আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে she was much excited that she could not sleep কি লাগে much ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নেকি she was too excited যিমান লাগে তাতকে বেছি এক্সাইটেড হৈ আছে সো কি হ'ব লাগে ইয়াত আনসাৰ ইয়াত সেন্টেন্স তো আপুনি বুজিব লাগিব সেন্টেন্স তো কি কব খুজিছে যে তাই ইমান এক্সাইট হৈ আছিল যে তাই শুবই নোৱাৰিলে যেনে ফৰ এক্সাম্পল জিদিনা ADRE পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ওলাব হেতু ৰাতি আপুনি শুব পাৰিব জানো because আপোনাৰ ৰিজাল্টত নাম আহি গৈছে বা আপুনি DHS ৰ এটা আমি কথা পাতি আছো DHS ৰ যদি পৰীক্ষা হৈ যায় আৰু তাৰ পিছত ৰিজাল্টটো যেটা ওলাব আপোনাৰ নাম আহিছে হে ৰাতিটো আপুনি শুব পাৰিব জানো সৰকাৰি চাকৰি যিটো সপোনিতে আপোনালোকে চাই আছে সৰকাৰি চাকৰিতে আপোনাৰ হাতত আছে ইটা আপুনি ফিউচাৰ নিজৰ প্ল্যান কৰিব পাৰে সো देयरफॉर আপুনি ইমান এক্সাইটেড হৈ আছে যে আপুনি শুব পৰা নাই সো হেতুৰ কাৰণে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰো it is so excited option D will be the correct answer she was so excited that she could not sleep moving on to the next question the doctor soon diagnosed the patient's illness in this sentence diagnosed means diagnose kora mane ki hoy very nice question de DIAGNOSE diagnose kora শব্দটোৰ মানে কি হয় so plus adjective that used to show cause and effect correct now diagnose শব্দটোৰ মিনিং হয় যে আমি কিবা এটা বস্তু সার্চ কৰি ফেলে ৰিজাল্টটো পাইছো হেতুক আমি ডায়াগনোজ কৰা বুলি কম ৰাইট সার্চ কৰি ফেলে ৰিজাল্টটো পোৱা so provide medicine for তো হ'ব নোৱাৰে cured হ'ব নোৱাৰে because ইটা তো আমি এক্সামিনেশন হে কৰিছো ডায়াগনোজ মানে এক্সামিনেশন কৰিছো হে এক্সামিনেশনৰ পিছত ৰিজাল্ট আহিব so correct answer কি হ'ব yes decided on the nature of option D is the correct answer option D decided on the nature of diagnose means to identify the nature of the disease যে প্ৰথমে আপোনাক MRI মেচিনৰ ঘুমাই দিছে তাৰ পিছত আপোনাৰ ব্ৰেইনটো স্ক্যান কৰা হৈছে কি CGS হয় না কোনটো এটো হাৰ্টৰ যে আপুনি বেমাৰ জুখে তো হাৰ্টৰ আপোনাৰ ৰেটটো সোৱা হৈছে পিছত গোটাই বডি ট্ৰিটমেন্ট কৰাৰ পিছত আপোনাক ক'ব যে ওকে সুগাৰৰ লেভেলটো আপোনাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে ডায়াবেটিস হ'ব পাৰে অকমান কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব সো হেতুকে আমি কি বুলি কয় ডায়াগনোসিস বুলি কয় যে এক্সামিনেশনৰ পিছত যিখিনি ৰিজাল্ট আহিছে ৰিজাল্টটো পঢ়ি ফেলে আমি যদি গম পাও যে কি হ'ব পাৰে বা কেনে ধৰণৰ বেমাৰ আপোনাৰ বডিৰ ভিতৰত আছে হেতুক ডায়াগনোসিস বুলি কোৱা হয় okay that is known as diagnosis moving on to the next question pick the wrongly spelled word marshalling nemesis pedestrian shackle what should be the correct answer MRI machine magnetic resonance imaging machine very nice ठीक है okay কি হ'ব লাগে answer the correct answer is ইয়াত shackle or spelling wrong হৈ আছে right shackle or correct spelling কি হয় shackle or correct spelling হয় SHEKEL moving on to the next question hetu shackle aru hetu shackle beleg de SHACKLE shackle hetu beleg shackle hoy hetu bhorit jitu bandhan
বান্ধি থয় হেতু shackle হেতু বেলেগ shackle হয় pick the wrongly spelled word sorority terrestrial magnification habituation which of this is wrongly spelled ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো spelling wrong হয় sorority terrestrial magnification ne habitation habitation spelling ahe habitor HABIT habit so habitot jeta ami single b likhi thoiso habitation double b keneke ahi jabo habitation double b ahibo noare ki ahibo single b ahibo habitot jehetu single b ase habitation to single b e thakibo right moving on to the next question pick the wrongly spelled word gynecology habitual so habitual to single b ase inheritance ne manipulative কি হ'ব লাগে গাইনেকোলজিষ্ট যে হয় হে গাইনি শব্দটো হয় আপোনাৰ GYNAE ইয়াত কি লেখা আছে GYNA তাৰ পিছৰ এটা আখৰ মিসিং আছে আৰু এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন কিন্তু আপুনি ADRE ত এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে বিকজ আমি ৰিসেন্টলি কি জিবাৰ আমি PYQ দেখি পাইছো PYQ A I E I এনে ধৰণৰ শব্দৰ লগত বহুত খেলিমেলি কৰে ADRE সিমিলাৰলি DHS তো এটা দেখি পালো এইবিলাক শব্দ আপোনাক খুদিছে the correct answer is gynecology কি হ'ব GYNAE হ'ব লাগিছিল বাকি গোটেই গিটা শব্দ আপোনাৰ কাৰেক্ট হয় gynecology NAE moving on to the next question given below are 4 spellings for the same word choose the correct anonymous correct spelling কি হ'ব what do you mean anonymous meaning to আপুনি গম পায় anonymous মানে যাৰ নাম নাই যাক আমি চিনি নাপাওঁ বা কোনে কামটো কৰিছে anonymous মানে আমি গম নাপাওঁ কোনে কামটো কৰিছে so someone who we don't know চিনাকি নাই তাক আমি anonymous বুলি কওঁ which is the correct spelling yet correct spelling hodise so which one is the correct spelling yes the correct one is option C anonymous yare bhitorat NYM ji hoy this is Latin ator meaning hoy name thik ase anonymous jar naam nai select the word that best represents the given set of words a person whose thoughts are turned inwards okay ঠিক আছে মই অলপ সময়ৰ কাৰণে তো মই বুজি পোৱা নাছিলো কি কৈছে a person whose thoughts are turned inwards that means he নিজৰে চিন্তাৰ কৰিছে নিজৰ ভিতৰত চাইছে যে মই যিখিনি কাম কৰিছো বা মই কি কয় নিজৰ ভিতৰত থাকি বেছি ভাল পাওঁ বেলেগৰ লগত নিজৰ থটস টু শেয়াৰ কৰি বেছি ভাল নাপাওঁ সো এনে ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি কওঁ a person who shares his thoughts with himself নিজৰ লগত কথা পাতি ভাল পায় বেলেগৰ লগত বেছি ঘুলি মিলি ভাল নাপায় সো হেতক আমি কি বুলি কওঁ yes introvert the person we are talking about is introvert someone whose thoughts are turned inwards that means thought to express কৰিব নোৱাৰে thought to নিজৰ লগতে কি কৰি থাকে তাৰে ওপৰতে ভাবি চিন্তি থাকে overthinking কৰি থাকে moving on to the next question he gave me a dash by appearing suddenly in the dark he gave me a what মানে আন্ধাৰৰ পৰা একদম সে ওলাই আহিছে আৰু আপোনাৰ ভুক কে কৈ দিছে সো শক খুৱাই দিছে সো আপুনি যদি আন্ধাৰত খুচকাৰি থাকে আৰু কোনোবাই কাখেৰে আপোনাক ভুক কে দিয়ে আপুনি কি হৈ যাব ভয় খাব ভয়ক ইংলিশত কি বুলি কোৱা হয় ভয়ক ইংলিশত স্কেয়াৰ বুলি কোৱা হয় সো the correct answer is he gave me a scare মোক ভয় খুৱাই দিলে by appearing suddenly in the dark ekdom andharat suddenly ahikene moving on to the next question he was punished for the dash of his duty he was punished for the dash of his duty now kotha to hol amak eta negative shobdo lage aru jimanta apuni shobdo yat dekhi paise sobe negative hoy now kotha hol je duty to ki koribo para nai duty to ফুলফিল কৰিব পৰা নাই মানে যিখিনি ৰেসপন্সিবিলিটি আপোনাক দিয়া হৈছে হে ৰেসপন্সিবিলিটিটো আপুনি লব নোৱাৰিলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলে বেলেগক দিছে বা আপুনি ছুটি লৈ লৈছে whatever it is so হেতুকে আমি কি বুলি ক he was punished for the dash of his duty
dereliction. Dereliction of his duty. Now, dereliction of his duty is a fixed phrase meaning failure to fulfill one's obligation. Question নহয় যিখিনি responsibility আপোনাক দিয়া হৈছে, যিখিনি আপোনাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে, সেই দায়িত্বটো আপুনি পুৰা কৰিব নোৱাৰিলে, হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ dereliction. Okay, dereliction. Moving on to the next question. The old lady dashed her son when he returned triumphantly from the war. যেতিয়া যুদ্ধৰ পৰে পুতেকটো ঘূৰি আহিছে, তেতিয়া ওল্ড লেডি তাৰ মাকে কি বুলি কয়? কৰণ অৰ্জুন মুভিখন চাইছা ন? কৰণ অৰ্জুন মুভিখনত লাষ্টত যেতিয়া ভিলেনক মাৰি পেলায়, অমৰেশ পুৰী আছিলে ভিলেন শায়দ, য়েছ, অমৰেশ পুৰীক যেতিয়া মাৰি পেলায়, তেতিয়া কি কৰে কৰণ অৰ্জুনৰ মাকে? গলে সে লগ যাও বেটা, ৰাইট? চ' গলে সে লগ যাও, এই যে আমি সেই কৰোঁ, কি কয়, দুইজন মানুহে গলে মিলে, সেইটোক ইংলিছত কোৱা হয় হাগড। ঠিক আছে, হিন্দীৰ নহয় দে, তো ইংলিছৰ, কিন্তু ইংলিছত আমি কি বুলি কওঁ? হাগড বুলি কওঁ। অ'কে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। Fill in the blanks. In a classroom, students are to be trained to love. কি হ'ব? This is I have taught 11-15 ক্লাছত এটো মই অলৰেডি বুজাই দিছোঁ। চ' এটা ক্লাছৰুমত এজন দুজনতো ষ্টুডেণ্ট নাথাকে, দুজনতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্ট থাকিব। দুজনতকৈ বেছি যদি ষ্টুডেণ্ট থাকে, তেন্তে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে? অল আদাৰ্ছটো হ'ব নোৱাৰে, অল টুগেডাৰ হ'ব নোৱাৰে। ইচ আদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নে ওৱান এনাদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব? হোৱাট শুড বি দ্য আনচাৰ? এইটো আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ। যেতিয়া দুজন মানুহ থাকে, দুটা মানুহ থাকিলে আপুনি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে? ইচ আদাৰ। কিন্তু ক্লাছৰুমত অফক'ৰ্ছ দুটাতকৈ বেছি মানুহ আছে, আৰু দুটাতকৈ যদি বেছি মানুহ আছে, তেন্তে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব? ওৱান এনাদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। একজেক্টলি, কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব? ওৱান এনাদাৰ। কোনোবাই ইচ আদাৰ বুলি লিখিছে, কোনে লিখিছে? প্ৰেৰণাই লিখিছে। ইচ আদাৰ, চোৱা, ইচ আদাৰ আমি দুজন মানুহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, প্ৰেৰণা, তুমি মোক অসমীয়া পঢ়াইছা, মই তোমাক ইংলিছ পঢ়াইছোঁ, আমি এক দুসৰাক হেল্প কৰিলোঁ। চ' এক দুসৰাক যদি হেল্প কৰিছোঁ, তেন্তে মই কি বুলি ক'ম? যে উই হেল্পড ইচ আদাৰ, ৰাইট? মই আপোনাক হেল্প কৰিছোঁ, আপুনি মোক হেল্প কৰিলে। নাও যেতিয়া দুটাতকৈ বেছি মানুহ থাকিব, ক্লাছৰুমত 60টা, 50টা, 60টা, 70টা ষ্টুডেণ্ট থাকে, চ' চবে এক দুসৰাক যেতিয়া হেল্প কৰিব, তেতিয়া আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম? ওৱান এনাদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। Fill in the blanks. Walk properly, dash you should fall. যদি পঢ়িব খোজা নাই, তেন্তে ভালদৰে খোজকাঢ়া। চ' যদি পঢ়িব খোজা নাই, তেন্তে ভালদৰে খোজকাঢ়া। এটোক যদি ডাইৰেক্টলি ইংলিছত কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ, সেইটো হ'ব ইফ ইউ ডোণ্ট ৱান্ট টু ফল, দেন ৱাকড প্ৰপাৰলি। প্ৰপাৰলি আছে ন? হা, ৱাক প্ৰপাৰলি। না, ইয়াত নহয়, এটা শব্দৰে এই নেগেটিভিটিটো আমি কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ ষ্টেটমেণ্টত? ফুলনি মানে, অ' বাপৰে, ঠিকে আছে পৰাগ, মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে বাপৰে বেলেগে পঢ়ি আছিলোঁ। অ'কে, ৱাক প্ৰপাৰলি, ডেছ ইউ শ্বুড ফল। যদি ভালদৰে খোজ নাকাঢ়া, তেন্তে পৰি যাবা। এইটোকে আমি এটা শব্দৰে কেনেকৈ বুজাব পাৰোঁ? আদাৰৱাইজ নহয়, মই আদাৰৱাইজ এটা অপশ্যন দেখি পাব। The correct answer is lest. Walk properly lest you should fall. যে প্ৰপাৰলি খোজকাঢ়া, পৰি যাবা, ৰাইট? চ' পৰি যাবা, ইয়াৰে আগত আমি লেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম। লেষ্ট কি হয়? লেষ্ট মানে হয় চ' দেট নট। ৱাক প্ৰপাৰলি if you don't want to fall. Right. The correct answer is option B. Moving on to the next question. Synonym of affection. Affection মানে কি হয়? Affection মানে হয় মৰম। মৰমৰ synonym মানে same meaning or word কি হ'ব পাৰে? মৰম, এটোতো সবে জানে। কি হ'ব? synonym কি হ'ব পাৰে? মৰমৰ synonym কি হ'ব? একদম যিটো ইমোজি এতে আহিব লাগে, সেইটো ইমোজি অহা নাই এতিয়ালৈকে। ইমান ধীৰে ধীৰে আনচাৰ দি আছা। মৰমৰ কাৰণে কোনটো ইমোজি দিব লাগে? The correct answer is very easy. It is love. Right? Synonym of affection is love. Moving on to the next question. He could not dash his homework properly. He could not dash his homework properly. Now, ইয়াত নহয় could শব্দটো লেখা আছে। Could কি হয়? Could is a কি হয়? Could is a modal verb.
modal verbৰ পিছত যদি আমি কিবা এটা verb লগাব লাগে কোনটো ফৰ্মত লিখিব লাগিব modal verbৰ পিছত যেটো মেইন verb থাকে হেতু সদায় নিজৰ বেস ফৰ্মত থাকে ৰাইট হেতু নিজৰ বেস ফৰ্মত থাকে তাতে আপুনি একোৱে এড কৰিব নোৱাৰে বা কোনে কোনে দিছে চাও পাৰ্থজিতে দিছে ভ্লাদিমিৰ পুটিনে দিছে হেমাংগ দীপিকা প্ৰেৰণা নেহা বাপৰে স্যাৰ মৰম কি বস্তু খাই নে পিন্ধে মা খুদিবা মায়ে কৰে তোমাৰ পৰা মৰম মা খুদিবা তুমিও মাৰ পৰা মৰম কৰা মই জানো জোক মাৰিছিলা আই নো আই শুড হেভ কাম আপ উইথ আ বেটাৰ আনসাৰ আই নো মই ৰিয়েলাইজ কৰিছো এটা মই বহুত ভাল আনসাৰৰ লগত আহিব লাগিছিলে বাট মই বহুত সাৰ্কাস্টিক আনসাৰ দিলো যে আই এম ভেৰি সৰি ইয়েস মাৰ মৰম হেতু মৰম বাদ দিয়া অপোজিট জেন্ডাৰৰ মৰমটো আজি আছে কাইলে গুছি যাব ডাইভোৰ্সৰ ৰেট দেখি পাইছা না ইন্ডিয়াত কি হৈ আছে সো যেটো হেতু সো যেটো তোমাৰ ভাইটিয়ে তোমাৰ ভন্টিয়ে তোমাৰ পৰা কিমান মৰম কৰে হেতু মৰম মনত ৰাখিবা মৰমটো মৰম হয় ভাই সো ইয়াত কি হ'ব ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্মত অকল এটাই আমাৰ অপচন আছে দ্যাট ইজ এ completes moving on to the last question আজিৰ কাৰণে লাষ্ট কৰো 124 টা কোৱেশ্চন প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কৰিছো ইতিয়া যদি কোনোবাই কয় স্যাৰ ইখিনিয়া কোৱেশ্চন কৰাইছে তেন্তে মাইম কিন্তু ঘৰত আহি ফেলে 124 তিনিটা সেশনৰ ভিতৰত 124 কোৱেশ্চন কৰাটো কিবা ধেমালি বুলি ভাবিছা নেকি okay so complete the following english proverb and dash a day keeps the doctor away বাপ ৰে ছি এতুৰ আনসাৰ যদি ৰং দিয়া মাৰ মৰম আটাতকৈ পিওর ফর্ম অফ লাভ yes correct so এটার আনসার কি হবে savage sir first true love yes always remember যে মোৰ প্ৰেমিকাই মোক এৰি গলে হাৰ্ট ব্ৰেক হল পঢ়া এৰি দিও চাকৰি নকৰো এইফালে কি বৰ্তন বাসান এবিলাক ডলোৱা স্টাৰ্ট কৰিছা তাৰে আগতে মনত ৰাখিবা দে মা দেউতাই কিমান কষ্ট পাইছে তোমাৰ এই হালতটো দেখি পায় হেজনী ছোৱালীজনী 1 বছৰ 2 বছৰ ম্যাক্সিমাম লৈছো 3 বছৰ 4 বছৰ আগত তুমি লগ পাইছা হেজনী ছোৱালীৰ কাৰণে তুমি নিজৰ মা দেউতাক কিমান কষ্ট দি আছে যাৰ কাৰণে তুমি জনে তোমাক 20 22 23 বছৰৰ পৰা চাই আছে ৰাইট সো ৰিমেম্বৰ এবিলাক সৰু সৰু বস্তু চাব লাগে ইয়াত কি হ'ব লাগে অৰেঞ্জ হ'ব লাগে ৰাইট এণ্ড অৰেঞ্জ এ ডে কিপস আ ডক্টৰ আৱে অৰেঞ্জ হ'ব লাগে ৰাইট অৰেঞ্জ হ'ব লাগে টেঙা correct answer is apple ঠিক আছে an apple a day keeps the doctor away একদম ইজি শব্দৰ লগত আমি আজিৰ সেশনটো এন্ড কৰিবলৈ গৈ আছো থ্যাংক ইউ एवरीवन স্যাৰ লিখিনিয়া কোৱেশ্চন কৰিছে ভাল কফি খুৱাম স্যাৰ আহিব আমাৰ তাত স্যাৰ ইখিনিয়ে কোৱেশ্চন কৰাইছে ভাল কফি খুৱাম স্যাৰ আহিব আমাৰ তাত তোমাৰ অবন্তিকা নকবা দে অবন্তিকা আৰু নিশান্ত এই দুইজন মানুহে কেতিয়াও মোক মাতিবৰ এটো পাহৰি যোৱা মই গৈছিলো ৰাখত এনাউন্স কৰি গৈছিলো যে মই নলবাৰী গৈ আছো এজন যদি মানুহ এটা পাৰ্থ আছে এটো গ্ৰুপত পাৰ্থক এড কৰা এজন যদি মানুহ আহিলে হয় মোক লক কৰিবলৈ এজন মানুহ অহা নাই সো মই মোক এইবিলাক নকবা অবন্তিকা বাদ দিয়া এইবিলাক ঠিক আছে বাদ দিয়া वो मौका तुम खो चुके हो okay with this we will be ending today's session thank you everyone আকৌ আমি লগ পাম Monday hopefully and yes তেতিয়ালৈকে ভালকে পঢ়ি ৰাখিবা because এটা আপুনি APSC ৰ সাইটটো খুলি চাইছে নে সোৱা নাই I don't know APSC ৰ সাইটটো যদি খুলি চাই তাত নহয় বহুত নোটিফিকেশন এটা স্টাৰ্ট হৈ গৈছে অহা that means previous যিবিলাক নোটিফিকেশন আহিছিলে এক্সামৰ যেনে বহুত ষ্টুডেন্টে ইয়াত ভইছে সাগে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ কাৰণে সয়েল কনজাৰভেশনিষ্টৰ কাৰণে লাষ্ট ইয়াৰ জুলাইত আহিছিলে সো তাৰে পৰীক্ষা কিন্তু ভেৰি সুন পাতা হ'ব আৰু হে পৰীক্ষাৰ পিছত কিন্তু আপুনি ৰেডি থাকিব অসম পুলিশ আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে মানে যি সকলে ফিজিক্যাল আছিলে মোস্ট প্ৰবাবলি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন প্ৰথম হ'ব সো देयरफॉर ৰেডি থাকিব আৰু আপোনাৰ হৈ গৈছে যিমান আপোনাৰ সেলিব্ৰেশন আছিলে সব সেলিব্ৰেশন শেষ হৈ গল ধীৰে ধীৰে আৰু পৰীক্ষাৰ বতৰ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব হে ভয়টো মনৰ ভিতৰত আনা okay with that we will be ending today's session thank you everyone আকৌ লগ কৰিম আপোনালোকক next class